چونکہ جب سے یہ فائنل کال کی ناکامی کے بعد جس طرح کا سیاسی انتشار دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، خاص طور پر یہ جو ایک کنفیوژن کہ کس طرح سے مظاہرین پر تشدد کیا گیا حکومت کی طرف سے، اور حکومت کا موقف جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ جو بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ چاہے بات چیت کرے یا لاٹھی کا استعمال کرے، سیاسی استحکام آنا ضروری ہے. یہ تو سبھی کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام ملک کی پہلی اولین ترجیح ہے، تبھی معاشی استحکام آئے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا لاٹھی کے ذریعے سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک کنفیوژن ہے، کوئی کہتا ہے سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی، اب بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ 12 پہ انہوں نے بات کی، اور انہوں نے یہ بھی جو ملاقات کے بعد بیان دیا. اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، سب سے پہلے تو جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ریاستی اداروں کے خلاف، وہ انتہائی قابل مذمت چیز ہے، کیونکہ یہ ادارے جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں، یہ مسلم لیگ نواز کے نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، یا یہ کسی اور جماعت کے نہیں ہیں. یہ ادارے جو ہیں یہ ریاست پاکستان کے ادارے ہیں، اور ریاست پاکستان کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اس نظریے سے کہ ان کو کمزور کیا جائے، یہ ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بھی میں کہتا چلوں کہ دیکھیں، جو بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے، سویپنگ جنرلائزیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جی آپ نے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اٹھا کے وہ کسی ایک پارٹی کے اوپر اس کا الزام جو ہے اس کو مورد الزام ٹھہرا دیا. ایسا بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کی بیسس پہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جی کسی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دہشت گرد گروہ بنا دیا، اس کو جو ہے وہ فتنہ بنا دیا، اور اس کے لیڈران کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی گئی. جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت میں آپ جمہوری طریقے سے اپنے مد مقابل کو جو ہے وہ شکست دیتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں. اپنے لیے راہ ہموار نہیں کرتے کہ اگر آپ اپنے مد مقابل کا جو ہے وہ جمہوری طریقے سے جو ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ اس کو جو ہے وہ میدان سے نکال دیں. یہاں پہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی جو ہے ایک بڑی ذمہ داری جو ہے وہ آتی ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی لوگ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس سے یہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں. یہ بالکل کھلے عام آ کے جو ہے وہ پبلکلی یہ اس کو ڈیناؤنس کریں، اور یہ کہیں کہ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں وہ نہ پارٹی کا ان سے تعلق ہے اور نہ پارٹی ان سے کوئی تعلق رکھے گی. پھر جو بات کہی جا رہی ہے کہ جی زبردستی، اور اگر ڈائلاگ سے نہیں ہوتا تو زبردستی سیاسی استحکام نہیں آئے گا. دعا یہ بات اگر ہم جمہوریت پہ بلیو رکھتے ہیں، اگر ہم جو ہے وہ ڈیموکریسی کے فالوورز ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ملک میں جمہوریت ہے، تو جمہوری معاملے کو جمہوری طریقے سے جو ہے وہ اس کو سالو کرنا چاہیے. یہ کہنا کہ جی آپ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اوپر بین لگ سکتا ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کے پی میں گورنر راج لگ سکتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. آپ نے ماضی میں دیکھ لیا پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ دیکھیں نا، یہی نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا تھا. یہی عمران خان صاحب تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سیکیورٹی رسک قرار دے دیا تھا. تو میرے خیال میں اس مینٹیلٹی سے نکل آنا چاہیے. ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سوچ نکال دینی چاہیے کہ جی ہم جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے اپنے مد مقابل کو ناک آؤٹ کر لیں گے. اور دوسرا، جمہوری جو کچھ بھی ہے، پی ٹی آئی ایک جمہوری جماعت ہے، انہوں نے ایک ڈیموکریٹک طریقے سے پروٹیسٹ کیا. تو اب اس کو آپ تشدد کی راہ جو ہے نا کہ طاقت کا استعمال کریں اور سیاسی استحکام لانے کے لیے، تو طاقت کے استعمال سے سیاسی استحکام نہیں آئے گا. دیکھیں، وہ انگلش میں کہتے ہیں وائلنس بگیٹس وائلنس، یعنی تشدد اگر آپ کریں گے تو اس کا نتیجہ تشدد ہی نکلے گا. اس سے سیاسی استحکام کسی طرح سے نہیں آ سکتا. سیاسی استحکام اگر آپ نے لانا ہے تو اس کے لیے ایک ریکنسیلیشن، گرینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں. اس وقت ملک جو ہے نا اس کا سوچنا چاہیے. اپنے سیاسی مفادات جو ہے اس سے ایک جو زیرو سم مینٹیلٹی ہے نا ہمارے سیاستدانوں کی کہ میں جیتوں دوسرا ہارے گا تو میں جیتوں گا، تو اس مینٹیلٹی سے نکل آنا چاہیے. ہمیں ون ون سچویشن کی طرف جانا چاہیے. پی ٹی آئی کو بھی یہ احساس کرنا چاہیے. میرے خیال میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جی یہ جو
जो एजिटेशन की जो आपकी सियासत है, उस एजिटेशन की सियासत से निकल आए। गंडापुर साहब जो है वो ऐसे लगता है कि जी वो अभी तक उनको ये समझ ही नहीं आ रही कि जी मैं एक सूबे का चीफ मिनिस्टर हूँ। उनको भी ये सोचना चाहिए, तो इस तरह से नहीं हो। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को भी देखें, गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि पॉलिटिकल, जब आप डायलॉग की बात करते हैं, अभी तक ये जितना भी टाइम गुजरा है 2-2.25 साल, इसमें हमने नहीं देखा कोई एफर्ट जो है वो सीरियस एफर्ट की गई हो, कोई संजीदा एफर्ट की गई हो बिल्कुल आपकी बात को कम करने के लिए और दोनों तरफ रिकंसिलिएशन के लिए। दोनों को ये कोशिश करनी चाहिए। अभी चाहिए ये कि गवर्नमेंट को, अगर आपने पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की तरफ जाना है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए थोड़ा सा अपना एटीट्यूड जो है उसमें तब्दीली लाए। जिस तरह से आपने लोगों को बंद किया हुआ है, पीटीआई के लोगों को बंद किया हुआ है, उनको जिनको बेलेबल, जिनके ऑफेंसेस हैं, उनको बेल दिया जाए और इनको पॉलिटिकली एंगेज किया जाए, तो ताकत से जो है वो नहीं आएगा सियासी इस्तेहकाम। आमिर साहब ये बात तो दुरुस्त है, ताकत से इस्तेहकाम। मैं कैसे बात शुरू कर सकता हूं? जबकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि भाई आप इस्तेहकाम लाएं, चाहे बातचीत हो या लाठी। और अभी एक टिकर भी आपने भी ये देखा होगा, बैरिस्टर गौहर के करीबी ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि मामलात तकरीबन तय पा गए थे, और अगर ये पुरअमन रहता धरना जो भी इन्होंने तहरीक एहतजाज थी, तो बानी की रिहाई भी मुमकिन हो सकती थी। वो ना मीडिया में बैठे हुए शरपसंद नासिर यूट्यूबर्स, वो जो है ना ये नहीं चैन लेने दे रहे। आज बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू के बाद ज़रा चेक कर लें सोशल मीडिया पे, इल्ज़ाम लगाया गया कि बैरिस्टर गौहर बात कर रहे हैं और उनका किसी पर्चे में नाम नहीं, इमरान खान के साथ पहले पर्चे में उनका नाम है, डी चौक वाले में। अच्छा, दूसरे ये जो है ना कि एक चीफ मिनिस्टर को समझ नहीं आई कि वो एक चीफ मिनिस्टर है। यहाँ एक लाडले प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करते थे, उनकी बेगम बताती थी उनको, आपको याद होगा, बेगम बुशरा के हुजूर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने ये फैसले करने हैं। तो उनको भी आखिरी दिन तक समझ नहीं आई कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, और बाद में उन्होंने कहा वो तो जनरल बाजवा करते थे सब कुछ। यहाँ पे मुर्गा बन जाए हुकूमत, वो कहते हैं ना कान पकड़ना, जो टीचर सजा देता था, वो शहबाज शरीफ सबमिसिव होते होते अपनी बेइज्जती करा करा के थक गया कि मैं बात करना चाहता हूँ। आसिफ जरदारी कहते हैं, बिलावल कहते हैं, जब तंग आमद बजंगामद होती है तो फिर आ जाते हैं कि जी देखें जी वो तो बात ही नहीं करते। रिकन्सिलिएशन किसको कहते हैं? कदम पीछे हटना ये होता है कि शहबाज शरीफ उठ के अपनी सीट से अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाते हैं और वो खड़ा होकर कहता है तुम चोर हो, तुम डाकू हो। गवर्नमेंट के पास और क्या तरीका है? क्या मुर्गा बनाए या खुद मुर्गा बन जाए कि बजूर हम पेश हो गए? जो इमरान असगर ने खबर दी उसमें अगला पहलू ये है कि वहाँ बैरिस्टर गौहर के ज़राए ने यह भी बताया कि 16 दिसंबर डेडलाइन दी गई थी कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अब मुझे बताएं कि ये जो पार्टी के अंदर फेक न्यूज़ दे रहे हैं, जिन लोगों ने पार्टी को हाईजैक किया कि हमने डी चौक पे जाना है, तो उन्होंने इमरान खान के लिए पर्पस सर्व किया या अपनी ज़ात के लिए किया? तो चूंकि बेगम बुशरा नंबर 1 पे नाम आया ना उनका, उनकी अहलिया का, खान साहब ने तो अब ऑन किया कि जी हमें रेंजर्स की शहादत पे भी है, पुलिस की भी है और हमारे लोगों की भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि सैकड़ों लाशों के सफ़र से 12 लाश तक आ गए। मजाक किसने बनाया? जनरल सरफराज शहीद से लेके और अब तक रेंजर्स तक सिर्फ पीटीआई ने बतौर इदारा फौज को निशाना बनाया, ना नून ने बनाया ना पीपल्स पार्टी ने बनाया। हमें बात सच करनी चाहिए कि बतौर इदारा अगर किसी पार्टी ने निशाना फौज को बनाया है, तज़हीक आमेद रवैया, आज बाइकाट मुहिम चल रही है, वो सारे के सारे पीटीआई के अकाउंट्स वाले हैं। आप एक लाठी से गैर जानिबदार होते हुए सबको नहीं हाँक सकते कि जी इन सब ने ये काम किए थे। मुझे बता दें, बेनज़ीर भुट्टो ने अल जुल्फ़कार पे बिरत इख्तियार की अपने भाई के साथ। ये जिंदा हकीकत मौजूद है कि जब किसी ने किया तो मिलिटेंट ग्रुप से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की। तो तारीख के धारे को इस तरह ना बहा दें कि किसी एक की मोहब्बत में सबको रगड़ा दे दिया जाए। इशू ये है कि हम जब ज़रा सी महंगाई कम हुई तो हम कहते थे ये महंगाई जो चढ़ी थी ना, अभी उसमें कम आया है, ब्रेक नहीं लगी। 76 महीने पिछली महंगाई पे आप चले गए, अभी भी हमारा कोई जिक्र नहीं, क्योंकि हम तो रोज़ ये कहते हैं महंगाई बढ़ गई बढ़ गई। अल्लाह के बंदो, कहीं तो इस्तेहकाम की तरफ जाना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी। मैं 1997 में गया मलेशिया, वहां महातीर की हुकूमत थी, तो इंग्लिश अखबार सुबह देखा तो उसकी हेडलाइन एजुकेशन की थी। मरहूम सरताज अजीज हमारे साथ थे, वो उस वक्त वजीर खजाना थे। मैंने कहा जी ये क्या है? कहेंगे ये है इनकी तरक्की का राज, यहाँ हम तुम लोग सारे सियासत ही करते रहते हैं, ये एक तसलसल भी है। अब मैं ये मिसाल इसलिए नहीं दे रहा कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे आप मीडिया का गला दबा दें और सब कुछ कर दें, लेकिन जिन कौमों ने कुछ तरक्की की है उन्होंने कुछ असूल भी बनाए हैं। अगर बरतानिया में कोई एक्शन लेता है, स्टेट के खिलाफ आता है, वहाँ एबनॉर्मेलिटी क्रिएट करता है, तो 10-10 साल की सजा एक एक ट्वीट पे हुई है। अगर कैपिटल हिल पे हमला किया है तो सजाएं हुई हैं। यहाँ तो तमाशा बनाते हैं हमारे जजेस साहिबान,
وہ یہ ویڈیو ہے کیا ہو گیا آپ کو, ہمارے ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں, کس قدر تضحیک آمیز رویہ عدلیہ سے بھی آیا, پراسیکیوشن کا مذاق اڑایا گیا. یہ آج ہم جہاں پہنچے ہیں اس میں سب اداروں نے من حیث قوم ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا ساروں نے یہ سفر میں راستہ ڈالا ہے کہ ہمیں نکلنا چاہیے. سب بندے بات کرتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک قدم پیچھے ہٹے بات کریں, لیکن آپ بات تب کریں گے جب آپ ڈی چوک میں جائیں گے, آپ فوج کو تضحیک کا نشانہ بنائیں گے اور آپ کہیں گے کہ جناب ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لگائیں گے کہ ڈی چوک خون سے سارا ہو گیا, اس کو لاکھوں لوگ دیکھ لیں, اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ جی نہیں ہم تو صرف استعارہ دے رہے تھے. بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو پھر آپ لاشیں بتائیں آپ کے لیڈرز ہاسپٹل کیوں نہیں گئے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 6